устод, зан ё мардҳое ки дар масҷидҳои насрониҳо кор мекунанд оиладор намешаванд. Сабабаш дар чӣ бошад? яъне дар албатта хеле ки дар ҳамин ҳар як дин бо худ равияҳои зиёде дорад. дар насрониҳо ҳам далолате ҳаст ки агар зане ки шавҳар намекунад ё марде ки зан намегирад, инҳо гӯем аку аз ҳисоби ҳамон тавфиқшон ё тақвошон аз дигар пайравҳои насронӣ фарқ мекунанд. яъне онҳо вақте ки зан нагирану ё ин ки агар ба шарте ки шавҳар намекардаянд ба замеми қадаре ки нафс дар онҳо ғалаба мекунаву инҳо гӯем ки нафса мисол лаҷон кардагӣ қапидагӣ ё ми кора намекунанд, ба ҳамин сабаб яъне қадр ва манзалатшон дар ҳамон аз нигоҳи диншон зиёдай баландай. ино ба ҳамон хотир аз ҳоли дар худо монам бародарои азиз, баъзе хурофотҳо ҳаст. ман як ҳикояро барои шумо мекунам, чизе ки дар ҳамин тоҷикистони мо рух додагиай. вақте мана дар як хона даъват карданд дар ҳамин душанбе, бачаҳо ҳама шояд оли ҳамин қиссаро ҳам бародарҳо гӯш кунанд, лекин агарчанде ман ном намебарам. ин бачаҳо ҳама дар шаҳрҳои русия кор мекарданд. бачаҳои бигем аллакай ҳисобе ки шароитдор, имкониятдор, бачаҳои бадавлатанд. падари ҳамин бачаҳо дар яке аз шайхҳои бигем ҳамин тоҷикистони мо мурид мешавад, шогирд мешавад ва ба пули ҳамин бачаакҳои ҳамин бигем ҳамин мард ҳамун пиршаву оташа ҳамин бачаакҳо ҳаҷ равон мекунанд. мераванд дар назди хонаи каъба. баъд ҳамун муршид бигем ё ҳамун пирш ҳамин мардака мегӯяд ки агар ту бихоҳӣ ки дуоҳот пеши аллоҳ қабул шавад, агар ту бихоҳӣ ки пеши худованд маҳбубият пайдо кунӣ, ҳамин пеши хонаи каъбада қасам мехӯрӣ ки дигар ман бо занам ҳамхоба намешам. ин мардака вақте пирш ки далолат ба ин кор ки мекунад, одами бесавод охӣ оли ҳамин ҳарчи ҳамин роҳ равиши ҳамин тариқату суфигира беэътибору беаҳамияту хандаовар кардагиянд, ҳамун муршидои бесавод, ҳамун пирҳои бесавод ва ҳамин шогирдои беилм, ҳаминҳо обрӯи ҳамин роҳ равиша аз байн бурданд. ва илоҳӣ дар пештар бисёр як гӯем нафарҳои муршид мешиданд ки ҳама илми тафсир, илми ҳадис, илми фиқҳ доштанд. муридҳои мурид мешиданд ки ҳамаи онҳо толиб илм буданд. вақте ба дасти бесаводо ки зад, ин чиз баъд эътиборша гум кард. ин мардак мега вақте ки пирм ки гапа задай, ҳамунҷа аҳду паймон мекунад. бародарои азиз, вақте ки ай ҳаҷ меояд, аку зан дора, фарзандош аст охӣ, пеши занашда мега ки аку ман дар пеши хонаи каъба ҳамин хел қасам хӯрдуму пир мара қасам доду, ман дигар наметонам бо ту дар як ҷойгаҳи хоб ҳамхоба шидану ҷойгаҳи хобта ҷудо ку, ҷойгаҳи хоб ман ҷудо мекунам. ман вазифаҳо дорам, ман бояд вазифаҳои худам иҷро кунам. аз ҳамин байн бародаро 7 сол мегзарад. тасаввур кунед, 7 сол мегзарад, ҳамин мардак ҷудо, занак ҷудо.
عاقبت خیلی و خیلی این مردک دیگر مشکلش میآید. و بیننده هر یک کاری را که شریعت وقتی که معین نکرده، وقتی ما از نافهمی و بی علمی من همین چیزا برای خودمان انتخاب میکنیم، بعد زور من میاد. بعدا بچه هاش میگه که بچه هم همین خیلی کار شیدگی هایو چیکار کنم؟ بعد بچه هاش خدا توفیق دید، میگه که بیایم بابای حاجی را فیراد کنیم، یک بار همه را پرسیم که همین چی میگه. بعد ما رفتیم، بسیار خیر خداوند برکت چون بسیار استقبال خوب گرفتن. بعد استقبال میدونم که همو پیری پدرشون در بر بالا نشستگی های. خیلی ما قطعی مردم سلام کردیم. انا گویم یک قایده به دست در اون مرده که پیرشون که در همو قطاری که باید وای میشیشته است، اینا که حساب کنیم که اگر بالای خانه یگان 3.5-4 متر باشد، در همو یک کرپچه 3.5-4 متر باید وای تنها شیند. هیچ کس در پهلوی او حقی نشستن نداشته. شما گوش کنین که ولی ما نصرانی ها را میگیم زن نمیگیرن، شوهر نمیکنن. این مسلمان های خودمون در همین عصری که همین قدر الحمدلله علم پیشرفته. بعد ما خیلی این چیزا را که راستی انا شکلی دیگر شکلی خواندیم، ما سلام کردیم، هم تا به ترتیب رفتیم در همون پهلوی همون شیخ نشستیم. راستی شیخ به طرف ما هم نگاه هم نکرد، دعا هم نکرد، از آمدن ما ناراحت هم شید. لیکن در خانه شاید یگان 70-80 آدم نشستگی بود، بسیار خانه کلام بود. بعد از آن برادران عزیز شیخ درو همون بچه‌های همون خانه رو فیراد کرد که پدرتون رو فیراد کنین، یعنی همون مریچه آمد گفت من یک جا دعوتی هم گفت من دعا میکنم. خیلی گفتن مالش دعا کن. دعا کرد، خیس رفت. بعد مردم مقصد مرا که دیدن گفتن بابای حاجی قریب یگان ساعت 6 در همین جا اشتگیم، مقصد خب بسیار مانده شدیم، یگان صحبت که یگان لذت بریم. من صحبت کردم، تمام کردم برادر عزیزم. بعد صحبت کردن وقتی که دعا کرده میخستم، بچه ها گفتن اینجا یک کار های حاجی بابا، همین کار در ما را یاردم کرد. گفتم مایلش بردنم خانه دیگر خانه، پدر آوردن همین چیزی که من حکایه کردم، همین را هم پدر گفت که من همین خیلی عهد و پیمان کردم. من با دانستگی من برادر عزیز من همین خیلی گفتم پیر چند زن داره؟ با دانستگی من پیرش 4 زن داره. من گفتم اگر همون مقام و مرتبه و منزلتی که برای تو همین پیر راضی شده است و تو را در همون راه دلالت کرده، چرا خودش همین کار نمیکنه؟ عزیزای خدا میگفتن واعظان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. چرا با 4 زنش لذت راحت میبره و با او مقصد درجه مرشدی و پیری را دارد و برای تو یک زنم یا نزدیکی شدن به زن حلالی خودت نادرست بوده؟ من گفتم تقصیر گفتم همین قد سال تو در پیش الله مهربان یک بنده گناهگاری، همین قد سالی که تو تسبیح گفته، همین قد سالی که تو عبادت کرده، حساب کن که به همون یک آه دلی که زنی تو در او خانه است برابر نمی شود. او غمی که در دل او هست، تنهایی که در مثال او زن هست، تو شب تا روز نماز بخوان، یک قطره آب چشم او بالا همین نمازهای تای. من گفتم تو اگر پیش همون پیر دم میگفتی من این گپا را میزدم، چرا در پیش پیر نگفتی؟ برای همین گفتم تقصیر رو به سوی قبله بیار.
از الله مهربان آمرزش طلب کن که من در حق خودم، در حق خانمم جفا کردم. چکار کنم؟ ایروی جهل و جاهلیم بود، ایروی نادانیم بود. خدای مهربان مرا ببخش. گفتم فیرات کنین آیلش آمد. گفتم ای آیلت بخشیش بپرس که من همین قصال در حقیقت جفا کردم. بخشیش پرسید. گفتم دست دراز که دستی او را بقب میلرزه. همین مردک ای سخن الله و رسول آوردم، ای سخن پیرش ترسیده سای. همراه هم رفت سلام کرد با او زنک خوب، زنک مسلمان. ای پیشانی مردکش بوسه کرد. من گفتم انشاءالله کار شما نیک خیر شد. بینیم برادرای عزیز و گرامی، در همین دوره که همین قدر علم و این قدر الحمدلله فهمیشا و دعوتها زیاده، چگونه مثال بعضی نفرها مردم گمراه میکنن. و یک حدیث مشهور داریم که 3 نفر خانه پیغمبر آمد. چی گفت؟ آمدن از عبادت پیغمبر پرسیدن و هر 3 امینا عبادت پیغمبر کم شماریدن. یک تاش گفت که من دیگر شب خواب نمیکنم. یک تای دیگرش گفت که من تماما بزنم هم خوابگی نمیکنم. یک تای دیگرش گفت که من تمام عمر روزه میگیرم. پیغمبر وقتی خانهش آمد گپی همین 3 نفر ای زن شنید و مسجد رفت. گفتم 3 نفره که خانه من رفته بودین شما بودین؟ آه بله. گفت من به شما میگویم که شما هم تصمیم را شما گرفتین که من شب خواب نمیکنم، تمام سال روزه میگیرم، بازم هم خوابگی نمیکنم. گفت بله ما گفتیم. گفت شما دانه که شما به مقدار من از خدا میترسید. یعنی اگر ترسی 3 نفر شما نه، ترسی تمام عالم اسلام جمع کنین، با ترسی من برابر نمیشود. من از پروردگارم زیاد میترسم. لیکن باش هر سه شما گفت یک چی گفتنیم، من رغب عن سنتی فلیس منی. اگر از سنت من یک وجب دور میرین، شما امت من نیستید. من نفری هستم که شب خواب میکنم. من نفری هستم که تمام سال روزه نمیگیرم. من نفری هستم که با زنم هم خوابگی میکنم. فهمیدین؟ گفتم فهمیدیم. این از تعلیمات دینی ما برادر عزیز. خدای مهربان تنی صحت من بتو ایمان کامل نصیب من گردونه. آمین یا رب العالمین.